હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દીમાં પાઠ બીજો હમ ભી બને મહાન એટલે કે આપણે પણ એમ કે મહાન બનીએ। सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्यों और कर्ता दोनों को गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। એ કહે છે કે સાવ એમ કે સીધું સાદું જે કાર્ય છે, કામ છે અથવા તો ઘટનાઓ છે, બનાવો છે, એમાં આપણું ફરજ, આપણી કર્તવ્ય, આપણું ફરજનું જે પાલન કરીએ છીએ, પ્રામાણિકતા દાખવીએ છીએ, માનવતા દાખવીએ છીએ અને સતત એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, આવા બધા એમ કે જે તત્વો છે એની સાથે જોડાઈને આપણે કાર્ય કરીએ છીએ અને કાર્ય અને જે કાર્ય કરનાર છે એ બેયની એમ કે ગરિમા એટલે કે એનો મહિમા છે એ વધારે એમ કે વધી જાય છે એમ કે આવા બધા ગુણોને કારણે। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। जे आ पाठ है एनी अंदर स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर અને હજરત અલી એના જીવનમાં જોડાયેલા એવા થોડાક પ્રસંગો આપણને આપેલા છે, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। જેમાં એમ કે એની જે મહાનતા છે એના કુછ બુનિયાદી એટલે કે એનામાં પહેલેથી એવા પડેલા જે ગુણો છે એ આપણને નજરે પડે છે। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। आ बधा गुणों है अपना जीवन माटे केवा छे तो के प्रेरणादायी है, एमांथी आपने पण कंईक शीखवा मळे। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते। आवा गुणों एम के आपणे पण आपणा जीवनमां अपनावीए, एने आत्मसात करीए तो आपणे पण महान छे बनी शकीए छीए। आवा प्रेरणादायी लोकोना जीवनमांथी आपणे पण घणुं बधुं शीखवा मळे छे। અને આ હમ ભી બને મહાન એની અંદર આવા નાના નાના એના પ્રસંગો આપણને આપેલા છે આ ચારેયના। તો આપણે એમાં પહેલું જોઈએ કર્તવ્ય એટલે ફરજ। હવે એનું આપણે ભાષાંતર જોઈએ। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेला में सौ रमकड़ा खरीदी रहा था। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। त्यारे नरेंद्र नामना एक बाळके 2 रुपयाનું एक शिवलिंग खरीद्યું। जब अभी उसके पास एक चवन्नी बची थी। हजी पण एनी पासे एक पावली, चवन्नी एटले पावली चाराना एम के बचिया हता। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा। एक छोकरा ने रड़तो जोई नरेंद्रे तेने पूछ्યું, क्यों रो रहा है? एम के शा माटे रड़ी रह्यो छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी। छोकराए કહ્યું, મારી પાસે એક પાવલી હતી એટલે કે ચારાના હતા। कहीं गिर गई है एम के ते क्यांक पड़ी गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी एम के हवे मारी माँ मने खूब मारसे। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र एने एम कहे छे बाळकने के कसो वांधो नहीं, आले एम के पावली। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। आम कहीने नरेंद्रए पोतानी पावली तेने आपी दीधी अने आगळ चाल्या गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। हजी नरेंद्र थोड़े दूर ज गयो हतो के सामेथी एक मोटर आवती नजरे पड़ी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक नानकड़ो बाळक ते मोटर थी बिल्कुल अजाण चाल्यो जतो। तेने खबर हती नहीं कि मोटर छे ए आवे छे। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्रे दौड़ीने ते बाळक ने खींची लीधो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। जो एम के एक पळनी वार थई होत तो ए बाळक छे मोटर नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। एम के छे कि आ रीतनी दौड़ादौड़ीमां नरेंद्रना हाथमांथी शिवलिंग छे ए पड़ी गयुं अने टूटी गयुं। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। आ दरमियान एकठा थयेला लोकोमांथी कोईके कह्युं के बिचारानुं नुकसान थई गयुं। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग एटले के चाव एटले उमंग, उत्साह। एम के छे के केटला उमंगथी एम के शिवलिंग खरीद्युं हतुं।
यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, आ सांभळीने नरेंद्रએ કહ્યું, इससे क्या, એમ કે તેથી શું, ઈસ બાલક કી જાન બચાના મેરા પહેલા કર્તવ્ય, એમ કહે છે કે આ બાળકનો જીવ બચાવવો મારું પહેલું કર્તવ્ય છે। વસ્તુ સે ભી વ્યક્તિ કા જીવન જ્યાદા મહત્વપૂર્ણ, એમ કહે છે કે વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન છે એ વધારે મહત્વપૂર્ણ છે। માનવતા સબસે ઉપર હે, એમ કે માનવતા જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે। બચપન સે ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, એમ કહે છે કે બાળપણથી જ આવા વિચારો રાખનારો નરેન્દ્ર આગળ જતાં સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો। તો સ્વામી વિવેકાનંદની અંદર એનામાં પહેલેથી જ જ્યારે નાના હતા ત્યારેથી જ એનામાં કર્તવ્ય પાલન છે એના એવા ગુણો છે એમાં પડેલા હતા અને આગળ જતાં એ ગુણોને કારણે જે સ્વામી વિવેકાનંદ છે એ ખૂબ મહાન વ્યક્તિ બને છે। તો આપણે પણ આપણું કર્તવ્યનું આમાંથી આપણને શીખવા મળે કે આપણે પણ આપણી ફરજો અને કર્તવ્યો છે એનું સારી રીતે પાલન કરવું જોઈએ, એવું આપણને આ પ્રસંગમાંથી શીખવા મળે છે। હવે બીજું છે નિયમ સબકે લીએ, એટલે કે નિયમ છે એ બધા માટે છે। बात सन 1885 की है, અહીંયા કહે છે કે વાત ઈસવીસન 1885ની છે। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, पूनानी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारंभ થઈ રહ્યો હતો, એટલે એવો એક કાર્યક્રમ હતો। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, એમ કે પ્રમુખ દ્વાર એટલે કે મુખ્ય દ્વાર પર એક સ્વયંસેવકની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। એમ કે છે કે તેને એ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા જે અતિથિઓ એટલે કે જે મહેમાનો એને એમ કે એનું નિમંત્રણ પત્ર જોઈ તેમને સભાગૃહમાં યોગ્ય સ્થાને એમ કે બેસાડવા। उस समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे, હવે તે સમારંભના મુખ્ય અતિથિ મુખ્ય ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાંડે હતા। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। જેવા તેઓ વિદ્યાલયના દ્વાર પર પહોંચ્યા કે સ્વયંસેવકે તેમને અંદર પ્રવેશતા શાલીનતાપૂર્વક એટલે કે વિનયપૂર્વક રોક્યા અને નિમંત્રણ પત્ર માગ્યું। બેટા મેરે પાસ તો નિમંત્રણ પત્ર નહીં, રાંડે ને કહા, એમ કહે છે કે બેટા મારી પાસે નિમંત્રણ પત્ર નથી, क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था, એમ કહે છે કે ક્ષમા કરો એટલે કે મને માફ કરો, એમ કે ત્યારે તો આપ અંદર પ્રવેશ નહીં કરી શકો, એમ કે નિમંત્રણ પત્ર વિના આપ અંદર જઈ શકશો નહીં। સ્વયંસેવક છે એનો પોતે એવો નમ્રતાપૂર્વક એને જવાબ આપે છે। द्वार पर रांडे को देकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। હવે દ્વાર ઉપર એમ કે દરવાજા ઉપર રાંડે છે એને જોઈને સ્વાગત સમિતિના કેટલાક સદસ્યો એટલે કે સભ્યો છે એ આવી ગયા અને તેમને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગે છે। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। એમ કહે છે કે પરંતુ જે સ્વયંસેવક છે એ આગળ આવીને તેને કહે છે કે શ્રીમાન એમ કે મારા કામમાં જો સ્વાગત સમિતિના સભ્યો જેમ કે વિઘ્ન નાખશે, એમ કે રોડા અટકાએંગે એટલે કે વિઘ્ન નાખશે તો પછી હું પોતાનું કર્તવ્ય કેવી રીતે કરીશ, એટલે મારું જે કાર્ય છે એ હું કઈ રીતે કરી શકું। એમ कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए, एम के कोई पण अतिथि हो तेनी पासे निमंत्रण पत्र तो होवुं ज जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, एम के भेदभावनी नीति माराथी सहन नहीं थाय। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आ स्वयंसेवक छे ए आगळ जता गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थयो अने तेणे देशनी खूब सेवा करी। एटले जे पोतानुं कर्तव्य हतुं के जे
પોતાને જે કામ સોંપવામાં આવેલું હતું કે જેની પાસે નિમંત્રણ પત્ર હોય એને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે, બાકીનાને નહીં, નિમંત્રણ પત્ર જોઈને જ પ્રવેશ આપવાનો. તો અહીંયા જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા અને મુખ્ય અતિથિ હતા એની પાસે હતું નહીં, તો પોતે અહીંયા નિયમનું બરાબર પાલન કરે છે. એટલે એમ કહે છે કે આવો ભેદભાવ ચાલે નહીં, કે જેની પાસે ન હોય એને જવા દેવામાં આવે, એવું એનામાં એવી ભેદભાવની નીતિ એનાથી સહન થતી નથી. અને આવા ગુણોને કારણે જ પોતે આગળ જતાં ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે અને દેશની ખૂબ સેવા કરે છે. તો આપણે પણ બધાને સરખો ન્યાય આપવો જોઈએ, બધા સાથે સમાનતાપૂર્વક વર્તવું જોઈએ, એવું આમાં કહેવામાં આવ્યું છે. અને આપણને પણ આમાંથી પ્રેરણા મળે કે આપણે પણ એવા ભેદભાવ છે એ આપણે કોઈ સાથે રાખવો જોઈએ નહીં, બધાય સાથે સમાનતાથી વર્તવું જોઈએ અને નિયમોનું બરાબર પાલન કરવું જોઈએ, એવું આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને શીખવા મળે છે. હવે આજે આપણે આ બે પ્રસંગો છે એ આપણે જોયા, કર્તવ્ય પાલન અને કર્તવ્ય અને નિયમ સબકે લીએ, બે પ્રસંગો આપણે જોયા. અને આજના હોમવર્કમાં હિન્દીની જે પાકી નોટ છે એમાં ચોપડીમાંથી જોઈને સારા અક્ષરે શબ્દાર્થ છે એ લખવાના છે. અને હવે આગળના પીરિયડમાં આપણે બાકીના બે પ્રસંગો છે એનું શબ્દશઃ ભાષાંતર જોઈશું.